මොකද ඔච්චර හදිස්සිය? මං එනකන් ඉන්න. මොකද ඔච්චර හදිස්සිය? තාම ඔයා කෑවෙවත් නෑනේ. මොකද ඔච්චර හදිස්සිය? හිමින් කන්න. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් අපි කොහොමද එදිනෙදා කතා බහේදී ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා උදාහරණ 20ක් සමග අද පාඩමේදී ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔච්චර හදිස්සිය කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ what is the rush කියන භාවිතය. What's the rush? මෙන්න මේක කිහිප සැරයක් කියලා හුරු වෙන්න. What's the rush? What's the rush? What's the rush? මොකෝ හදිස්සිය? Wait for me. මං එනකන් ඉන්න. Wait for me. What's the rush? Wait for me. What's the rush? We have plenty of time. What's the rush? මොකෝ හදිස්සිය? We have අපිට තියෙනවා plenty of time. Plenty of time කියන්නේ ඇති තරම් ගොඩක් වෙලාව තියෙනවා. Plenty of time. That means ample time. We have plenty of time කියන්නේ අපිට ඇති තරම් වෙලාව තියෙනවා. What's the rush? මොකක්ද හදිස්සිය? What's the rush? Let's enjoy the moment. What's the rush? Let's enjoy the moment. මොකෝ හදිසිය? අපි මේ ලැබුණු මොහොත විනෝද වෙමු. Let's enjoy the moment. මේක movement කියලා ශබ්ද කරන්න එපා. Movement and moment are two different words. What's the rush? We are already early. මොකෝ හදිසිය? අපි දැනටමත් කල් තියා වැඩි. We are already early. early කියන්නේ වේලාසනේ. already දැනටමත්. එතකොට අපි දැනටමත් කල් වැඩි කියලා කියන්නේ. What's the rush? මොකෝ හදිසිය? We are already early. What's the rush? The meeting starts at 10. රැස්වීම පටන් ගන්නේ 10ට. The meeting starts at 10. What's the rush? මොකෝ හදිසිය? What's the rush? We are not late. මොකෝ හදිසිය? අපි ප්‍රමාද නෑ. What's the rush? We are not late. What's the rush? Sit down and relax. වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් relax වෙන්නකෝ. මොකෝ හදිසිය? What's the rush? The bus comes in 30 minutes. What's the rush? The bus comes in 30 minutes. මොකද හදිසිය? බස් එකේ ඉන්නේ විනාඩි 30කින්. විනාඩි 30කින් කියන්න තමයි අපි in 30 minutes කියලා භාවිතා කරන්නේ. විනාඩි 10කින් උනා නම් in 10 minutes. What's the rush? The bus comes in 30 minutes. මොකෝ හදිසිය? බස් එකේ ඉන්නේ විනාඩි 30කින්. What's the rush? Let's do it slowly. මොකෝ හදිසිය? අපි ඒක කරමු හිමීට. Let's do it slowly. What's the rush? Take your time. Take your time. ඔයාට ඇති තරම් වෙලාව ගන්න. මොකෝ හදිසිය? What's the rush? Take your time. What's the rush? Eat slowly. පුතා, what's the rush? Eat slowly. පොඩි දුවල පුතාලත් එක්ක කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. What's the rush? මොකෝ හදිසිය? Eat slowly පුතා. Eat slowly. What's the rush? We can do it tomorrow. What's the rush? We can do it tomorrow. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් හෙට. කොහොමද කියන්නේ? We can do it tomorrow. මොකද හදිසිය? What's the rush? We can do it tomorrow. What's the rush? Let's have a cup of tea. අපි තේ එකක් බොමු. මොකෝ හදිසිය? අපි තේ එකක් බොමු. What's the rush? Let's have a cup of tea. What's the rush? Let's wait for the others. මොකෝ හදිසිය? අනිත් අය එනකන් ඉමු. Let's wait for the others. නිශ්චිත පිරිසක් සම්බන්ධව කතා කරන නිසා තමයි මෙතන මේ definite article the භාවිතා කරන්නේ. නමුත් ඒක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. දැන් අපි others කියන වචනයත් එක්ක යොදනකොට එතන vowel sound එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා the others කියලා නෙවෙයි අපි කියන්න ඕනේ the others කියලා. What's the rush? Let's wait for the others. මොකෝ හදිසිය? අපි අනිත් අය එනකන් ඉමු. What's the rush? Let's wait for the others. What's the rush? I haven't even eaten yet. What's the rush? I haven't even eaten yet. I haven't even පවා eaten. I haven't eaten මම කාලා නැහැ. even කියපුවාම පවා මම කාලවත් නැහැ කියන අදහස. yet කියන්නේ තවම. yet තවම. present perfect tenses වලදී විශේෂයෙන්ම මේ negative වාක්‍ය තුලදී still භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ඒ අර්ථය දෙන yet කියන පදය සාමාන්‍යයෙන් එක යෙදෙන්නේ වාක්‍යයේ අගට මෙවැනි වාක්‍යවලදී. I haven't even eaten yet. මම තව කාලවත් නැහැ. What's the rush? මොකෝ හදිසිය? What's the rush?
You still have time to think. You still have time to think. What's the rush? මොකෝ හදිස්සිය. You still have time to think. ඔයාට හිතන්න තාම වෙලාව තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ මේ වාක්‍යයේදී තාම කියන්න අපි still භාවිතා කරනවා. එතෙන්නේ yet භාවිතා කරන්න බෑ. You still have time to think. You still have time to think. What's the rush? It's only 6 o'clock. තාම 6නේ. මොකෝ හදිස්සිය. What's the rush? It's only 6 o'clock. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ 6 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock කියද්දී මේ O apostrophe වලින් හඳුන්වා දෙන්නේ මොකක්ද කියලා මීට කලින් මගේ වීඩියෝස් වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔතන තියෙන්නේ of කියන preposition එක. අන්න ඒක කෙටියෙන් ලියන ක්‍රමයක් තමයි ඔය O apostrophe භාවිතා කරලා කරන්නේ. What's the rush? We just started cooking. What's the rush? We just started cooking. අපි තාම උයන්න පටන් ගත්තා විතරනේ. We just started cooking. What's the rush? We just started playing. මොකෝ හදිසියේ අපි තාම සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා විතරනේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. What's the rush? We have ample time. මොකද්ද මේ ample time කියන්නේ? මේකම තමයි අපි ඉස්සරලා ඉගෙන ගත්තේ plenty of time කියලා. plenty of time කියලා. ඇති වෙන්න වෙලාව තියෙනවා. මොකෝ හදිසි අපිට ඇති වෙන්න වෙලාව තියෙනවා. We have ample time. We have plenty of time. That means we have plenty of time. And the last one is, what's the rush? We have enough time. අපිට ඇති වෙන්න වෙලාව තියෙනවා. What's the rush? We have enough time. ඔයා පුහුණු වීම කරන තරමට ඔයාට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට තනි පුජ්‍යල පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා ඉන්න, ඒ වගේම රැකියාවල නිරත වෙලා ඉන්න ඔයාට ඒ ක්‍රමය ඊටාම යෝග්‍ය වෙනවා. ඔයා මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.